आत्मा और सच्चाई से एक बार कहिए उसे। ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಣ. प्रभु से कहे कि तू काफी है। ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ಕರ್ತನೇ ನೀ ನನಗೆ ಸಾಕು. तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए, तू काफी मेरे लिए यीशुआ, तू काफी मेरे लिए। ನೀ ಸಾಕು ನನ್ಮಾಡಲೇ యేసయ్యా నీ సాకు నన్వాడలే, నీ సాకు నన్వాడలే, యేసయ్యా నీ సాకు నన్వాడలే। और आत्मा से నీ సాకు నన్వాడలే, యేసయ్యా నీ సాకు నన్వాడలే, నీ సాకు నన్వాడలే, యేసయ్యా నీ సాకు నన్వాడలే, నీ సాకు నన్వాడలే, యేసయ్యా నీ సాకు నన్వాడలే। आनंद के साथ నీ సాకు నన్వాడలే, యేసయ్యా నీ సాకు నన్వాడలే, నీ సాకు నన్వాడలే, యేసయ్యా నీ సాకు నన్వాడలే। प्रभु आपकी उपस्थिति में ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ आनंद की भरपूर ಆನಂದವಿದೆ और वो उपस्थिति, ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ आपकी उपस्थिति प्रभु ಅದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ हमारे लिए काफी, ನಮಗೆ ಅದು ಸಾಕು, हमारे लिए काफी, ನಮಗೆ ಅದು ಸಾಕು, हमारे लिए आपकी उपस्थिति काफी है। ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಸಾಕು. आप आ गए तो सब आ गया, ನೀವು ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಬಂದಂತೆ. और आज हम आपकी उपस्थिति में, ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ यही तो हमें आनंद मिलता है। ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಆನಂದ और ಸಿಗ್ತದೆ. आज हम आनंद को स्वीकार ಈ करते हैं। ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ನಾವು हम ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. चिंता नहीं करेंगे, ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, हम संसार की बातों में लगे नहीं ನಾವು रहेंगे, ಲೋಕದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. लेकिन हम उपस्थिति का आनंद उठाएंगे। ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಆನಂದವನ್ನು ನಾವು इस ಪಡ್ತೇವೆ. उपस्थिति में संतुष्ट हो जाएंगे, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥತೆ, और इस उपस्थिति में शांति को पाएंगे। ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ हम आपके ಸಿಗ್ತದೆ. चरणों में ही बैठे रहेंगे प्रभु। ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸ್ತೇವೆ. कि आपने हमें अवसर दिया कि मां से, ಈ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ और आज ವಂದನೆ. का पूरा दिन आपके अनुग्रह से, योजना से बनाया गया। ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ನಿನ್ನ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. इसलिए आज पूरी आज की उपस्थिति, आपकी उपस्थिति में आज पूरा दिन हमने बिताया। ಆದುದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. हम धन्यवाद देते हैं, ನಿನಗೆ ವಂದಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. धन्यवाद देते हैं, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, धन्यवाद देते हैं, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. धन्यवाद देते हैं, ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. धन्यवाद देते हैं, ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. धन्यवाद देते ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. हैं। और कहते हैं प्रभु, ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ದೇವರೇ, और हमसे बात कर, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀನು ಮಾತಾಡು. और हम भूखे हैं तेरे, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನ और हमसे बात कर पवित्र, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಮಾತಾಡು. और हमसे बात कर। ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡು. सारा नियंत्रण आपके हाथों में है। ಎಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. यीशु के नाम से ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ आदर महिमा आपको देते ಆದರ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ In the name of ಕೊಡ್ತೇವೆ. Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. हैं। Amen, ಆಮೆನ್. amen, हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हम उस घटना से आज अभी सीखेंगे ನಾವು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. जब यीशु मसीह मार्ता के घर में आते हैं। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾರ್ತಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, आपके घर में यीशु मसीह आए तो आप कैसा करेंगे? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? आपको कैसा रिएक्ट होगा? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? आपको मालूम है वो परमेश्वर है। ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆತನು ಯೇಸು ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ. मार्था और मरियम को मालूम था वो परमेश्वर ಮಾರ್ತಾ का ಮತ್ತು पुत्र है। ಮರಿಯಳಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಯೇಸು ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ. मार्था बोली अब मैं यीशु घर पे उसको प्रसन्न करूंगी, ಆ ಮಾತಾಡಂತೂ ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಯೇಸು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. लेकिन मार्था ये भूल गई थी ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ತಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು कि ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು. हमारा यीशु संसार की बातों से प्रसन्न नहीं होगा। ಅದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಲೋಕದ ಮಾತುಗಳು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ तो ಎಂಬುದಾಗಿ. संसार के कार्यों को करके परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर ಈ सकते। ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. लेकिन मार्ता इस बात को सोच ही नहीं रही थी, ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಯೋಚಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. वो हिल गई थी पूरी तरह से। ಅವಳು ಮಾತಾಡು ಪೂರ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಹೋದಳು. और यीशु घर में आए हैं, ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ मैं ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. क्या बनाऊं, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? मैं कौन सी डिश बनाऊं, ನಾನು ಯಾವ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ? मीठा बनाऊं कि तीखा बनाऊं?
ಸಿಹಿ ಮಾಡ್ಲಾ ಖಾರ ಮಾಡ್ಲಾ कौन सा जूस लेके आओ, ಯಾವ ಜ್ಯೂಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ಲಿ मैंगो लेके आओ कि अंगूर का जूस लेके आओ। ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು वो ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲಾ? परेशान हो गई थी, ನಾವು ತುಂಬಾ ಬೇಸರ मैं ऐसा क्या बनाऊं कि प्रभु को अच्छा लगे, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ मैं किस ಆಗುವಂತ प्रकार से घर को सजाऊं। ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ वो ಮಾಡಿರ್ಲಿ पूरी तरह से व्यस्त हो गई ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಆಕೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿ ಹೋದ್ಲು और इन सब चीजों में वो एक चीज भूल गई, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು कि ಮರೆತಳು परमेश्वर को प्रसन्न करना है ಅದು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಿಕ್ಕೆ तो संसार की चीजों से आप प्रसन्न नहीं कर सकते। ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಾಗೋದಿಲ್ಲ संसार की चीजों को करके आप उसको प्रसन्न कर ही नहीं सकते, ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲೇ क्योंकि ಆಗಲ್ಲ हमारा परमेश्वर संसार का नहीं है, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದ हमारा ದೇವರು परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर। ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಲೋಕದ ದೇವರು लेकिन उसी जगह और एक स्त्री थी, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಳು या परमेश्वर के बहुत करीब होती है। ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ ತುಂಬಾ कई ಹತ್ತಿರ लोग बोलते हैं हवा ने पाप किया था, ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ हाँ तो इसलिए कई लोग स्त्रियों को नीचा देखते हैं, ಅವ್ವ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ लेकिन बाइबल ऐसा कहती है ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ जिसका ज्यादा क्षमा हुआ वो ज्यादा प्यार करेगा। ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ हाँ मालूम है स्त्री हवा ने पाप किया था, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ವ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು लेकिन अभी यीशु मसीह के राज्य में ಆದ್ರೆ ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ स्त्रियां और ज्यादा प्यार करती है, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ इसलिए आप ಮಾಡ್ತಾರೆ कोई भी चर्च में जाके देखिए ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ आपको पुरुष कम स्त्रियां ज्यादा दिखती हैं, ನೀವೇ ಗಂಡಸರು ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಸರು ಜಾಸ್ತಿ क्योंकि ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. स्त्रियां कोमल हाथ की होती है ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೋಮಲ और ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ परमेश्वर को कोमल हृदय बहुत पसंद है। ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೋಮಲ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ प्रभु चाहता है कि आदमियों का भी हृदय कोमल हो जाए, ದೇವರು ಗಂಡಸರ ಹೃದಯ ಸಹ ಕೋಮಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿ ಎಂದು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾರೆ क्योंकि कोमल भूमि में ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಮಲವಾದ ಭೂಮಿ बीज बोना बहुत आसान है। ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ आप जब जमीन बनाएंगे, ನೀವು ನೆಲವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ जब खेती करेंगे, ನೀವು ವ್ಯವಸಾಯ ಕೆಲಸ आप उस ಮಾಡುವಾಗ जमीन को बहुत मुलायम बनाएंगे, ನೀವು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ बहुत मुलायम बनाएंगे, ತುಂಬಾ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ताकि बीज उसके अंदर तक जाए। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೀಜವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿ वैसे ही हृदय होता है ಅದೇ स्त्रियों का, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹೃದಯ ಇರ್ತದೆ और हमारा भी हृदय वैसा ही होना ಮತ್ತೆ चाहिए। ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಹ ಹಾಗೆ तो ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ हमें अपनी स्त्रियों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। ನಾವು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಾಗಿ ದೇವರು मैं अपनी माँ के लिए बहुत धन्यवाद देता ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ हूँ, प्रभु ಮಾಡ್ತೇನೆ. धन्यवाद मुझे ऐसी माँ दी, ಕರ್ತನೆ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ क्यों मेरे लिए प्रार्थना करती है, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ कई बार ಮಾಡ್ತಾರೆ. मेरे लिए रोती है, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ हम लोगों के सामने नहीं रोती, ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಅಳಲ್ಲ यीशु के सामने रोती है। ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ यीशु को बोलती है ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ मेरे बच्चे को बचा ले, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು जिसके लिए बना है उसके लिए इस्तेमाल कर, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಪ್ರಭು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುನ್ತಾ ಉಪಯೋಗಿಸು. है। ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ क्योंकि प्रभु स्त्रियों की आवाज को भी सुनता है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ हन्ना की आवाज को सुना, ಅಣ್ಣನ ಮಾತನ್ನು हन्ना ಕೇಳಿದ್ರು को बेटा नहीं था, ಅಣ್ಣಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ लेकिन वो भी कोमल हृदय की, ಆದ್ರೆ ಆತಳು ಸಹ Soft hearted, soft hearted. ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು वो दिल खोल के मांग रही है। ಅವರು ಹೃದಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೇಳಿ प्रभु देख ले झाँक ले सब तुझे पता है, ये फिर से बोलती है। ದೇವರೇ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ लेकिन संसार का व्यक्ति क्या सोच रहा है, ಆದ್ರೆ ಲೋಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ अरे ಇದ್ದಾರೆ ये नशे वशे करके है क्या, ಅರೆ ಇವರು ನಶಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು अरे ये मेंटल हो गई, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ये थोड़ा पागल जैसे क्यों कर रही है। ಆಗಿದ್ದಾರೆ लेकिन उसको संसार परमेश्वर के काम को नहीं देख सकता, ಆದ್ರೆ ಲೋಕದ ಜನರು ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲಾಗಲ್ಲ इसलिए मार्था नहीं देख पाई, ಆದ್ರಿಂದ ಮಾತಾಡಲು ನೋಡಲಾಗಿಲ್ಲ संसार के कामों में व्यस्त। ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದೆ यीशु के लिए समय ही नहीं है। ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಸಮಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ आज मैं क्या बताना चाहता ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳಲು हूँ, ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ संसार के कामों के बीच में इतना व्यस्त मत हो जाइए ಲೋಕದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ कि परमेश्वर को समय ना दे, ದೇವರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡದಂತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು क्योंकि ಕಳೆದು जो ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. दिनों में हम जी रहे हैं, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ದಿನಗಳು अब हमें इस उपस्थिति में बैठना ही चाहिए, ಈಗ ನಮಗೆ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ नहीं तो हम गिर जाएंगे। ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೇವೆ मार्था विश्वासी नहीं थी क्या, ಮಾತಾಡು ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ विश्वासी थी कि नहीं थी, ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ थी ना, ಹೌದಲ್ವಾ तो भी वो संसार के कामों को देखी ಅದು ಸಹ ಅವಳು ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು और ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. सोच रही है कि मैं अपने काम के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करूं, ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಯೋಚಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ಅದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ तुम अपने कामों के द्वारा उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನು तुम ಮೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ कुछ भी काम कर लो तुम उसको प्रसन्न नहीं कर ನೀ सकते। ಏನೇ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೂ ನೀ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಲ್ಲ अगर तुमको उसको प्रसन्न करना है ಆದ್ರೆ ನೀನು ದೇವರನ್ನು तो ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ वो चाहता है कि आप उसके पास जाके बैठो। ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ ನೀನು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ आदम को ಕುಳಿತುಕೋ. क्यों बनाया था यीशु, ಆದಾಮನನ್ನು ಯಾಕೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ರು संगति करने के लिए, ಆ ದೇವರ ಜೊತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ दिल की ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ बात बांटने के लिए, ಹೃದಯದ ಮಾತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ प्यार करने के लिए। ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ वो चाहता है कि आप उसके पास बैठे। ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಆತನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು मरियम
मरियम ने वो देख लिया था ಮರಿಯಳು ಆ ಮಾತನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಳು. और मरियम को यीशु मसीह ने बोला ಮರಿಯಳಿಗೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು, इसने जो चुना है ಇವಳು ಏನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಳು वो उत्तम है ಅದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು, और उससे वो कभी छीना ना ಅದು ಅವಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. कभी छीना ना चाहेगा ಯಾವಾಗಲೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, कभी नहीं ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ. उसका मतलब कभी नहीं ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ. यीशु मसीह ने बोला ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದರು, कभी नहीं ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ, कभी नहीं ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ. ना इस पृथ्वी पे रहते हुए ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ना ಇರುವಾಗ उस स्वर्ग में जाने के बाद ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ वो ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಹ. उत्तम भाग हमेशा उसका रहेगा ಆ ಉತ್ತಮವಾದ ಭಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಸದಾ ಇರ್ತದೆ. वही उत्तम भाग परमेश्वर हमें देना चाहिए ಅದೇ ಉತ್ತಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದರೆ यीशु की उपस्थिति में बैठना शुरू ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ उस ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. उत्तम पात्र को चुन लीजिए ಆ ಉತ್ತಮವಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. कई बार आप सोचेंगे ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನೀವು ಯೋಚಿಸ್ತೀರಾ, मैं क्या प्रार्थना करूं ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿ, मैं क्या करूं और क्या करूं मैं ನಾನು ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ठीक है मैं बाइबल पढ़ लिया ಸರಿ, ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಲೆ, कितना पढ़ूं ಎಷ್ಟು ಓದ್ಲಿ, समझ नहीं आ रहा ಗಣೆ ಆಗ್ತದೆ, तो भी पढ़ो ಆದ್ರೂ ಓದ್ತೀನಿ. पढ़ो ಓದು, नई बात करना ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, चुपचाप बैठो ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. किसी और के लिए प्रार्थना करो ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. प्रार्थना हो गई ಪ್ರಾರ್ಥನೆ प्रभु से ಆಗೋದು, बात करो ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, लेकिन बैठो ಆದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. मरियम क्या करे ಮರಿಯಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? कुछ नहीं ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, सिर्फ बैठ ಕೇವಲ ಕುಳಿತಿದ್ರು, सिर्फ सुन रहे ಕೇವಲ कुछ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. बोल रही थी ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ? हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना में जाए तो कुछ बोले ही ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದ್ರು ये ಹೇಳಬೇಕು. सबसे बड़ी गलती है ಇದು मनुष्य जाति ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಲಿ. परमेश्वर ने कभी नहीं बोला तू मेरे पास आ तो सिर्फ बात कर ದೇವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀನ್ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಮಾತಾಡು ಅಂತ. वो फरीसी लोग करते हो ಅದು ಪರಿಸಾಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. बड़ 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 ಅಂತ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು. करते हैं ना ಹೌದಲ್ಲ? यूजलेस बातें ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ दिखाने के लिए बातें करते हैं ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ यीशु मसीह ಮಾಡ್ತಾರೆ. ने साफ कहा है ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು तो ಹೀಗೆ उनके ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, समान बड़बड़ मत करना ನೀನು ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಬಡನೆ लेकिन तू ಮಾತಾಡಬೇಡ. गुप्त रूम में जाना ನೀನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗು, मेरी उपस्थिति में बैठना ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೋ, और तब हम बातें करेंगे ಆವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ. बात कैसे की जाती है ಮಾತು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡ್ತಾರೆ? भाई ಸಹೋದರನೇ कैसा है ಹೇಗಿದ್ಯಾ? वो क्या बोलेगा ಅವಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? अच्छा है ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ प्रभु ದೇವರೇ, कैसे हैं आप ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? मुझे याद किया कि नहीं ನನ್ನನ್ನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಲ್ವಾ? प्रभु बोलेगा ಅವಾಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, दिन रात तेरे बारे में सोचता ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ मैं सोचता रहता हूँ कि तू कैसा जिएगा ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀನ್ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ मैं ಮಾಡ್ತಾ सोचता ಇರ್ತೀನಿ. रहता हूँ कि कैसे तेरा मन फिराऊं ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಿ ಅಂತ मैं ನಾನು ಯೋಚ್ನೆ सोचता रहता हूँ कि ಮಾಡ್ತಾ कैसे तुझको मेरी ओर खींच ಇರ್ತೀನಿ. लूं ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ इसलिए तो ಮಾಡ್ತಾ यीशु ಇರ್ತೀನಿ. मसीह ऊंचे पे चढ़ गए ಆದುದರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲಕ್ಕೆ और यीशु मसीह ने कहा ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು, जब वो ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा ಅವರು ಮೇಲಕ್ಕೆ तब मैं ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ सबको अपनी ओर खींच ನಾನು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. क्यों खींचेगा ಯಾಕೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ? खींच के करना क्या है ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? संगति करनी है ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, रिश्ता बनाना है ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ जो रिश्ता ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. टूट गया था ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂತ, जो रिश्ता हमारे पाप की वजह से टूट गया था ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಬಂಧ वो ಬಿಟ್ಟು रिश्ते को परमेश्वर ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು, फिर से खड़ा करना ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೇವರು ನಿಲ್ಲಿಸಲು चाहिए और ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बन गया ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ तब आपके जीवन में अद्भुत काम होगा ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತದೆ. पता है मरियम का भाई मर गया ಮರಿಯಳ ತಮ್ಮನು ಸಹೋದರನು ಸತ್ತು ಹೋದನು. मर गया ना ಮರಿಯ मर गया ना ಸತ್ತೋದಲ್ಲ, मर गया ना ಸತ್ತೋದ. उसके बाद क्या हुआ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು? यीशु मसीह को बताया ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, मरने के पहले बताया ಸಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರು, प्रभु मेरा भाई बीमार है ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, बहुत ज्यादा बीमार है ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. यीशु मसीह ने पढ़ा ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದನ್ನು अच्छा ಓದಿದ್ರು. ठीक है ಹೌದಾ ಸರಿ. यीशु मसीह ने पढ़ा और रुक गए ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಸುಮ್ಮನಾದ. यीशु मसीह नहीं आए ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. मरियम नाराज हो गई ಮರಿಯಳು ತುಂಬಾ क्योंकि ಕೋಪಗೊಂಡು, मेरा भाई मर गया ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮಾತು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. प्रभु तुम क्यों नहीं आए ಕರ್ತನೇ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? प्यार में चलता है ಆ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಇವೆಲ್ಲ आप जिससे प्यार करते हो ना ನೀವು ಯಾರನ್ನ कभी कभार थोड़ा नाराज भी हो जाते ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ हैं लेकिन आप उससे दूर नहीं रह ಆದ್ರೆ सकते ನೀವು ಅವರಿಂದ ದೂರ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. यही तो रिश्ता है ಅದೇ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿದೆ. लेकिन जब यीशु मसीह आए ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದಾಗ मार्था तो गई दौड़ते दौड़ते ಮಾರ್ತಳು ಓಡಿ ಹೋದಳು. और गिरी घुटनों पे गिरी ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಮಂಡಿ ಕಾಲು ಹಾಕಿದಳು. प्रभु ದೇವರೇ यदि आप होते ನೀನು ಇದ್ದಿದ್ರೆ तो मेरा भाई नहीं मरता ನನ್ನ ಸಹೋದರನ್ ಸಾಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, नहीं मरता ಸಾಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. फिर वो आई मरियम के पास ಮತ್ತು ದೇವರು ಮರಿಯಮ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. उसको पता चला अपने स्वामी आए ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. यीशु मसीह के पास आई ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. फूट फूट के रोने लगी
ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಹೇಳಲು फूट ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. फूट के रोने लगी। ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಹೇಳಲು और ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. जब यीशु ने उसको देखा, ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ. वहां पे प्रेम का रिश्ता प्रबल हुआ। ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. उसने मरियम के दुख को देखा। ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಿಯಳ ದುಃಖವನ್ನು ನೋಡಿದರು. यीशु ने किया ಯೇಸು ಮಾಡಿದರು. क्या किया? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? उसके विलाप को नृत्य में बदल दिया, ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಆನಂದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು. उसके दुख को आनंद में बदल ಅವರ दिया। ದುಃಖವನ್ನು ಆನಂದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು. जब आपका रिश्ता प्रभु के साथ बन जाता है ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ तो ಮಾಡಿದಾಗ परमेश्वर आपका दुख आनंद में ಆಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಆನಂದವಾಗಿ लोगों के ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು. सामने वो मरी हुई स्थिति होगी, ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂತಹ लेकिन ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. यीशु ने क्या किया? ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? यीशु के शब्दों में जीवन। ಯೇಸುವಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವವಿದೆ. यीशु मसीह ने कहा, ಯೇಸು ಮसीह ಹೇಳಿದ್ರು, लाजर ಲಾಜರನೇ कब्र से बाहर। ಎದ್ದು ಬಾ. लोग सोच रहे होंगे ಜನಗಳು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, क्या बोल रहा है, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? मुर्दा सुनता है क्या? ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರ? सुनता है, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರ? मुर्दा सुनता है, ಸತ್ತೋದವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರ? मुर्दा सुनता है, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರ? नहीं सुनता है। ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. उसमें जीवन को कैसे ಅವ್ರ सुनेगा? ಜೀವನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? संसारिक रीति से देखेंगे तो नहीं सुन सकता, ಲೋಕದ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು लेकिन ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. यीशु की नजर से देखेंगे ಆದ್ರೆ तो ಯೇಸುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ सुनता है। ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. क्योंकि यीशु जब बोलता है ಯೇಸು तो ಹೇಳುವಾಗ जीवन निकलता है। ಜೀವವು ಹೊರಡುತ್ತದೆ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मरियम को पता था, ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, आत्मा में उसको पता था ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, स्वामी आएगा ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾರೆ, और स्वामी जिंदा करेगा। ಸ್ವಾಮಿ ಅವನನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ. हालेलुया। हालेलुया। और जब वो मेज पे बैठे थे, ಮತ್ತು ಅವರು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವಾಗ वो मरियम आई, ಮರಿಯಳು ಬಂದಳು, अपना कीमती वो तेल लेकर आई, ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು वो ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು. बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस लेकर आई, ಅದು ತುಂಬಾ ಸುವಾಸನೆ ಕೊಡುವಂತದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು और ಬಂದಳು. वो फ्रेग्रेंस को उसने उंडेला। ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟರು. वो क्या था पता है? ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ? उसकी पूरी पूरी जायदाद थी, ಅದು ಅವಳ ಪೂರಾ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, उसका पूरा कमाई था। ಅವಳ ಪೂರಾ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. बोले प्रभु, ಹೇಳಿದ್ರು, मैं ದೇವರೇ, अपना सब कुछ देती हूँ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ मैं ಕೊಡ್ತೇನೆ. सिर्फ अपना समय नहीं, ನನ್ನ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ मैं ಅಲ್ಲ, अपना तन मन धन देती हूँ। ನನ್ನ ತನ್ನು ಮನ ಧನ और ಎಲ್ಲವೂ उसने ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. इत्र को उंडेला। ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಆ ಒಂದು ಸುವಾಸನೆ ಉಳ್ಳದನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಳು. और किसी परमेश्वर के दास ने ऐसा ಆ कहा, ಒಂದು ದೇವರ ಸೇವಕರು ಈ ರೀತಿ वो जो ಹೇಳಿದ್ರು, कार्य था ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು पुनरुत्थान का कार्य था, ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, वो क्रूस का कार्य था। ಅದು ಶಿಲುಬೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. और परमेश्वर के कुछ दास ऐसे कहते ಮತ್ತು हैं ದೇವರ ಸೇವಕರು ಈ ರೀತಿ कि उस ಹೇಳ್ತಾರೆ, उस इत्र का सुगंध ಆ ಸುವಾಸನೆ उस क्रूस तक जाने तक था। ಅದು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ यीशु मसीह क्रूस ಅವರಲ್ಲಿ पर चढ़ाए गए तब भी वो इत्र था, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ಸಹ वो ಸುವಾಸನೆ कब्र ಅವರಲ್ಲಿ में गए तब भी वो इत्र था, ಅವರು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಸಹ ವಾಸನೆ और ಅವರಲ್ಲಿ, वो जिंदा हो गए तब भी वो इत्र ಅವರು था। ಜೀವಿತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಾಗಲೂ ಸಹ ವಾಸನೆ ये ಅವರಲ್ಲಿ. है परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने का ಇದು नतीजा। ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು जब ಫಲ. तक मसीह रहेगा, ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಇರ್ತಾರೋ आपकी भेंट रहेगी, ನಿಮ್ಮ आपके बलिदान रहेंगे, ನಿಮ್ಮ ಬಲಿದಾನವಾಗಿರಬಹುದು. और उस बलिदान के साथ परमेश्वर आपको भी खड़ा ಆ करेगा। ಬಲಿದಾನದ ಜೊತೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿ आप ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. उस स्थिति में नहीं रहेंगे, ನೀವು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ आप ಇರೋದಿಲ್ಲ. यीशु के साथ जिंदे हो ನೀವು जाएंगे। ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿತರಾಗ್ತೀರಾ. क्यों जिंदा होना है? ಯಾಕೆ ಜೀವಿತರಾಗಬೇಕು? ताकि मसीह के साथ आपको ಯಾಕಂದ್ರೆ रहना। ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज ही निर्णय ले, ಇವತ್ತೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ, प्रभु ದೇವರೇ, मैं कामों में नहीं लगूंगी, ನಾನು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ मैं दुनिया की चीजों में व्यस्त नहीं होगा, ನಾನು ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. मैं आपका समय आपको दूंगा, ನಿನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. उस उत्तम भाग को चुनूंगा, ಉತ್ತಮ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು मैं बैठूंगा आपकी उपस्थिति ನಿನ್ನ में। ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೇನೆ. 1 घंटा बना लीजिए, 1 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. रोज 1 घंटा, ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಗಂಟೆ, 2 घंटा करना 2 घंटा, 2 ಗಂಟೆ ಪ್ರತಿದಿನ. लेकिन देना है तो देना। ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. परिवार के साथ वाली प्रार्थना नहीं कह रहा हूँ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಮಾಡುವಂತ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. अकेले में प्रार्थना करने वाली प्रार्थना कह रहा हूँ। ನಿಮ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ आपका ಹೇಳ್ತಾ और ಇದ್ದೇನೆ. परमेश्वर का रिश्ता सेपरेट है, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. मेरा रिश्ता अलग है, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ, आपका रिश्ता अलग है, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ. मेरा मित्र का रिश्ता है, ನನ್ನ ಸಹೋದರನ, आपका बेटी संबंध। पापा का रिश्ता है, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಗಳ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, सबका अलग रिश्ता है। ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. अपने रिश्ते को पहचानिए, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೀವು कहाँ ಅರ್ಥಕೊಳ್ತೀರಾ? पहचानोगे? ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕೊಳ್ತೀರಾ? वहां जाओ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ आप अपना रिश्ता अधिकार सब कुछ समझ लोगे। ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥಕೊಳ್ತೀರಾ. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. बिना प्रार्थना किए मत सोइए,
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. यीशु के पास जाइए। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ. आपको पता है यीशु कैसे प्रार्थना करते हैं? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಯೇಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? अकेले में चले जाते थे ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. अकेले में चले जाते ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. पिता के पास जाते ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. और बाद में बोलते थे ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾ जैसे ಇದ್ರು, मैं पिता को करते देखता हूँ, ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. जैसे मैं पिता को सुनता हूँ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೋ वैसा बोलता हूँ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. आपका सब कुछ बदल ನಿಮ್ಮ जाएगा, ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. लेकिन आपको उपस्थिति में बैठना ಆದ್ರೆ पड़ेगा। ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. आपको कुछ नहीं करना है तो भी बैठिए, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. इतना बोल दीजिए प्रभु मैं आ गया। ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಕರ್ತನೆ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. कई बार हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. यार मैं क्या कर रहा हूँ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, मैं चुपचाप बैठा हूँ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. अच्छा कुछ बोलना चाहिए, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, बोल दो, ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. सुनने की कोशिश करो। ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. नहीं सुनाई दिया ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ कोई बात नहीं, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, फिर से सुनो। ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. नहीं सुनाई दिया ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, फिर से सुनो। ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. प्रभु को बोलो, ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿ, प्रभु मेरे कान खोल, ದೇವರೇ ನನ್ನ मैं तुझे सुनना चाहता हूँ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. मेरी आंखें खोल, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು मैं तुझे देखना चाहता हूँ। ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. 2017 में 2017ರಲ್ಲಿ मैं कॉलेज में था, ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ मैं अकेला रूम में चला जाता, ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ನನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ छोटे ಇದ್ದೆ. बच्चे के समान प्रार्थना करता था। ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ನಾನು कई बार ಪ್ರಾರ್ಥನೆ आवाज ಮಾಡ್ತಾ आती थी, कई बार नहीं ಇದ್ದೆ. आती, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸ್ವರ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸ್ವರ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. तो भी मैं आवाज सुनते सुनते सो जाता था कई ಆಗ बार, ನಾನು ಅದನ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹಾಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहता। ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. मैं वैसा कई दिनों तक करता ನಾನು रहा, ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ದಿನ महीनों तक करता रहा, ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಡಿದೆ. लेकिन एक दिन ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ मुझे पता चल गया उसका प्रभाव। ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. कई बार होता है आपको बदलाव नहीं दिखता, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, दूसरों को दिखता है, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, आपको नहीं दिखेगा, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. क्योंकि आप उसकी उपस्थिति में बैठे ಯಾಕಂದ್ರೆ हैं। ನೀವು ಅದನ್ನ आपका सब बदल रहा है, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. आपका कई बार चॉइस बदल जाएगा। ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. आपको पहले येलो कलर पसंद था, अब आपको ब्लैक कलर पसंद है। ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ. पहले ब्लैक कलर पसंद था, व्हाइट कलर पसंद आएगा। ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಬಿಳಿ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ आपका ಆಗ್ತಿದೆ. सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. क्योंकि वो एक सोनार है, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು और आप उसके ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ. सोना, ಮತ್ತು ನೀವು ಆತನ ಒಂದು ಚಿನ್ನ, आपको आकार देना शुरू कर देगा। वो ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಆತನು एक ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. उत्तम पात्र बनाएगा, ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು लेकिन ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. कहाँ बनाएगा? ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ? उपस्थिति में बनाएगा। ಆತನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ सोनार ಮಾಡ್ತಾನೆ. कहाँ बनाता है? सोना ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? अलग अलग कान की बाली, नाक की बाली, अलग अलग डिजाइन बनाता है। ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಮೂಗು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಅನೇಕ ಡಿಸೈನ್ ಗಳನ್ನು हो ಮಾಡ್ತಾರೆ. सकता है आप परमेश्वर की रिंग हो, ನೀವು ದೇವರ ಒಂದು ಉಂಗುರವಾಗಿರ್ಬಹುದು, आप परमेश्वर की तलवार हो, ನೀವು देवರ ಒಂದು ಖಡ್ಗವಾಗಿರ್ಬಹುದು, आप परमेश्वर का हथौड़ा हो। ನೀವು ದೇವರ ಒಂದು हम ಕವಚವಾಗಿರ್ಬಹುದು. अलग अलग हथियार, ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ और ಆಯುಧವಾಗಿ अलग अलग हथियार को परमेश्वर अलग अलग जगह इस्तेमाल, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ದೇವರು ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ लेकिन ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. कीमती हो, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ, सोना है भाई, ಚಿನ್ನವಾಗಿದ್ದೀರಾ, हीरा हो आप, ನೀವು ವಜ್ರವಾಗಿದ್ದೀರಾ. लेकिन वो बनाएगा कहाँ पे? ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತದೆ? उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ वही बनाएगा। ಅದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. सोनार कहाँ बनाता है? ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? उसका एक चेम्बर होता है, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ वही बनाता है। ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो आपको भी वही बनाना। ನಿಮಗೂ ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. यीशु मसीह ने आदम को कहाँ बनाया? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆದಮನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು? आदम की वाटिका, ಆದಮ್ आदम की वाटिका, एडम्स गार्डन, ಆದಮ್ ಏದೆನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ एडन ಮಾಡಿದ್ರು. गार्डन। गार्डन किसने बनाया ಆ था? ಏದೆನ್ ತೋಟವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? यीशु मसीह। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರು. गार्डन किसका था? ಆ ಉದ್ಯಾನವನ ಯಾರ್ದಾಗಿತ್ತು? परमेश्वर का। ದೇವರದಾಗಿತ್ತು. परमेश्वर ने वहाँ पे बहुत सारी चीजों को बनाया, ದೇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. मतलब वो परमेश्वर के बनाने का स्थान था, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. और वहीं पे आपको भी परमेश्वर बनाना चाहता ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲು हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. है। इसलिए हमको भी उसके बनाने वाले स्थान पे जाना पड़ेगा। ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. जैसे भाई ने दोपहर में बोला, ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ परमेश्वर आपके शरीर को एक एक पार्ट को बनाया, ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. और अगर आप थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे उसके, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಓದೋದಾದ್ರೆ तो उसने आपको एक गुप्त जगह पे बनाया,
ಅದು ಆ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ वो जगह सिर्फ परमेश्वर की, ಆ ರಹಸ್ಯ ಜಾಗ ಕೇವಲ ದೇವರದಾಗಿದೆ. वो जगह पे कोई नहीं जा सकता, ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ ना ಇಲ್ಲ. शैतान जा सकता, ಶೈತಾನನು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ ना ಇಲ್ಲ. संसार आ सकता है, ಈ ಲೋಕವು ಬರಲು ना ಸಾಧ್ಯ कोई ಇಲ್ಲ. आ सकता है, ಯಾರು ಬರಲು वहाँ ಸಾಧ್ಯ पे ಇಲ್ಲ. सिर्फ यीशु रहता है, ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಯೇಸು और ಮಾತ್ರ वही ಇದ್ದಾರೆ. आपको जाना है, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು. तब आपको बनाएगा, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. तब परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा ಆವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ कि आप ಮಾಡ್ತಾನೆ. उत्तम पात्र कहलाएंगे। ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ और ದೇವರು आपके ಮಾಡ್ತಾನೆ. ना आपकी भलाइयों को देखकर आपके परमेश्वर पिता की महिमा हो। ನಿಮ್ಮ ಒಳಿತನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. एक जगह लिखा है ना कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की महिमा होगी। ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಿತನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ वैसा ಎಂಬುದಾಗಿ. पात्र परमेश्वर आपको ಅದೇ बनाएगा। ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ लेकिन ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. मार्था की तरह मत बनिए। ಆದ್ರೆ ಮಾತಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗಬೇಡಿ. मार्था विश्वासी थी, ಮಾತಳು ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಳು. याद रखिएगा मार्था विश्वासी थी, ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತಳು ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಳು. तो भी वो नहीं देख पाई, ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. लेकिन मरियम ने देखा। ಆದ್ರೆ ಮರಿಯಳು ನೋಡಿದ್ರು. तो हमको मरियम की तरह बनना है, ನಮಗೆ ಮರಿಯಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು उत्तम ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. पात्रों को चुन लेना है। ಉತ್ತಮ ಭಾಗವನ್ನು और ಆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. कुछ नहीं करना, सिर्फ उसकी उपस्थिति में ಮತ್ತು बैठना। ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ कई बार ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. आधा घंटा सिर्फ सुनने की कोशिश करें, ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರೀ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ क्योंकि ಸಮಯ ये ಕೊಡಿ. समय परमेश्वर बात करता है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ जो ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. समय में हम जी रहे हैं, ನಾವು ಈ ಸಮಯ ನಾವು ಏನು ಇದೀವೋ, इस समय में परमेश्वर सबसे बात करता है, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ बच्चों से बातें करता है, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, आपसे बातें ನಿಮ್ಮ करेगा, ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. क्योंकि हम अंतिम दिनों में, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ इसलिए तो बोला है बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, ಆದ್ದರಿಂದ वाक्य ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು उर्मिया स्वप्न देखेंगे, ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರು जवान ದರ್ಶನ दर्शन को ನೋಡ್ತಾರೆ, देखेंगे, ಚಿಕ್ಕವರು ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. कैसे देखेंगे, ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ? सुनेंगे देखेंगे रूम में जाके तभी तो होगा, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಅವಾಗ್ಲೇ ಆಗೋದಲ್ಲ. लेकिन आपको उसके बाद जाना पड़ेगा, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. उस उत्तम पात्र को चुनना पड़ेगा, ಉತ್ತಮ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. और तब आपका जीवन परिवर्तित ಮತ್ತು होगा, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. और तब आप अंश अंश करके ಆಗ बदल, ನೀವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತೀರಿ. डायरेक्ट नहीं बदलो, ನೀವು ಸೀದಾ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ अंश ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, अंश करके बदलते। ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತೀರಾ. हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए कभी उतावली या जल्दी मत करना, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಲ್ದಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. आराम से करना, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ. आपको प्रभाव बाद में पता चले। ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ कई बार हो सकता है तुरंत पता चल जाए, ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದ ಥಟ್ಟನೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, कई बार देर से पता चले, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ತಡವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. लेकिन इतनी गारंटी दे सकता हूँ पता चलेगा, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ क्योंकि मैंने अपने अनुभव अपने जीवन के अनुभव में देखा। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, मैं जब छोटा ही था, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿರುವಾಗ जब मैं ये सब करता था, ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ तो ಮಾಡ್ತಾ मैंने ಇರುವಾಗ प्रभावों को देखा। ನಾನು ಆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು कई बार लोगों ने मेरी अनॉइंटिंग के बारे में मुझे बताया, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನಗಳು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕದ ಬಗ್ಗೆ प्रॉफिट्स ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ने मेरी अनॉइंटिंग के बारे में मुझे ಪ್ರವಾದಿಗಳು बताया। ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. मैं खुद हैरान हो जाता था, ನಾನೇ हैरान हो जाता था ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. कि यार इतना खतरनाक हो सकता है। ಈ ತರ ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ तो ಇರ್ಬೋದು. फिर उसके बाद मैं और उत्साहित हो गया, ನಾನು ಅದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ಸಾಹ ಭರಿತನ, और मैं उस कोठरी में बैठता। ಇನ್ನೂ ನಾನು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ये भाई सबूत है उसका, ಇವರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿದ್ರು, भाई ने पूरा जीवन देखा है। ಅವರು ಇವರ ಜೀವನ तो वो इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप चाहता है कि आप उसके पास ನಾನು बैठे। ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸಹ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇದನ್ನ बहुत ಹೇಳ್ತೇನೆ. सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇವೆ, प्रभु जानता है। ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. लेकिन मैं यहाँ बैठा था, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ बार बार वो घूम रहा था मेरे अंदर, ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಅದು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. मार्था और मरियम बार बार दिख रही थी। ಮಾರ್ತಾ ಮರಿಯಳು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. मैं नहीं बोलना चाहता, मैं कुछ दूसरा बोलना चाहता था, ನಾನು ಅದು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ लेकिन ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೆ. बार बार वो दिख रहा था। ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನನಗೆ इसका ಹೇಳ್ತಾ मतलब ಇತ್ತು. प्रभु चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में बैठो, ಅದಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ उसके ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, चरणों में बैठो, ಆತನ ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. क्योंकि अंतिम दिनों में ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, समय अब नहीं रहा। ಸಮಯವು अल्पವಾಗಿದೆ, ऐसा समय आ रहा है, ಸಮಯವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. आप वचन को पाने के लिए निकलोगे, ನೀವು ವಚನವನ್ನು ಹೇಳೋದು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, नहीं ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, नहीं ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. मिलेगा सिर्फ उसी को जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता आया। ಆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ कुछ ವಚನ लोग सोचते ಸಿಗ್ತವೆ. हैं ना, अरे जब समय आ जाएगा तब
कर लेंगे बात। ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. तब नहीं बचेगा उससे, ಆಗ ಆ ಸಮಯ ನಿಮಗಿರೋದಿಲ್ಲ, और नहीं हो पाएगा। ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. अभी से करना, ಈಗಲಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, अभी से डिसीजन, ಈಗಲಿಂದಲೇ ನೀವು ನಿರ್ಣಯ अभी से ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. बैठना शुरू करें। ಈಗಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು मैं ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. बता रहा हूँ, परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देगा और आप सब कुछ परिवार को हैंडल करना सीख जाएंगे। ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ನಿಮಗೆ आपके ಕೊಡ್ತಾನೆ. थकावट में भी आपको शक्ति मिल जाएंगे, आपको प्रार्थना करनी। ನೀವು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು. और परमेश्वर अपने नाम को आपके द्वारा महिमा देगा। ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಗೊಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. आज ही वो डिसीजन ले लीजिए अपने जीवन में ಇವತ್ತೇ ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, कि प्रभु मैं इस संसार के कामों से आपको प्रसन्न नहीं करूंगा, ಕರ್ತನೆ ಈ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, लेकिन आपको मैं आपकी उपस्थिति में बैठ के प्रसन्न ಆದ್ರೆ करूंगा। ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು एक जगह लिखा है, ಮಹಿಮೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है। ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. कैसे? ಯಾವ ರೀತಿ? विश्वास क्या है? ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? कौन है विश्वास? ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? यीशु है विश्वास। ಯೇಸುವೇ ಆ ನಂಬಿಕೆ. जीसस इज फेथ। ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ಫೇತ್. यीशु कहाँ मिलता है? ಯೇಸು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ? इधर मिलता ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ? है, अकेले में मिलता ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿರುವಾಗ ಸಿಗ್ತಾರೆ. है। यीशु अकेले में मिलता ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿರುವಾಗ है, जहाँ आप ಸಿಗ್ತಾರೆ. उसको बुलाते कि प्रभु मैं आपके पास आया। ನೀವು ಆತನನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ಕರ್ತನ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ आपको ಹಾಗೆ. उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, ನೀವು ಆತನನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, वो हर जगह है। ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ बाइबल कहती है कि पूरी पृथ्वी उसकी उपस्थिति से परिपूर्ण है, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು बस आपको जाना है। ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. आपको याद है क्या वो फटा हुआ पर्दा ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಆ ಹರಿದಿರುವಂತ ಪರ್ದೆ? तो वो फाड़ दिया था परमेश्वर ने, ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ದೇವರು बस ಹರಿದಿರುವಂತ उसके ಪರ್ದೆ. अंदर थोड़े से कदम बढ़ा के प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में आता ನೀವು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗಿ ಕರ್ತನಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ हूं। एक ಹೇಳಬೇಕು. परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा रेनॉल्ड बॉन्के ರೆನಾಲ್ಡ್ ಬಾಂಕೆ ಅನ್ನುವಂತ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, कि डोंट से वेलकम होली स्पिरिट, ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. पवित्र आत्मा पहले से है, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, तुम्हारा वो वेलकम करता है, तुम जाओ। ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ. इसलिए मैं कई बार ऐसा कहता हूँ पवित्र आत्मा तू है, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ, क्योंकि वो हर जगह है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. इसलिए तो हम स्वतंत्र हैं। ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. नहीं तो आज हम बंधुआई में हैं, ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ದಿನ ಸಂಸಾರ में होते, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವಿ, लेकिन सत्य के आत्मा में हम स्वतंत्र हैं। ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ और ಮಾಡಿದೆ. वो आत्मा अंदर रहता ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ है। ಒಳಗಿರ್ತದೆ. नो मोर वेलकम होली ಇನ್ನು स्पिरिट, ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಗತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. वेलकम होली स्पिरिट is here already, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. holy spirit is here already, ಈಗಾಗಲೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಿ but ಇದ್ದಾರೆ. I am coming, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ अब ಇದ್ದೇನೆ, मैं आ रहा हूँ। ಈಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. हम साथ में बैठेंगे। ಈಗ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ कुछ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೇವೆ. परमेश्वर के दास क्या करते थे, ದೇವರ ಸೇವಕರು ಈ ರೀತಿ ऐसे ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. टेबल खाली करते थे ಇದರ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ और प्रभु मैं नीचे बैठता हूँ, ऊपर बैठिए। ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ತ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. और कुछ परमेश्वर के दास क्या करते थे, ಆ ಕೆಲವೊಂದು ದೇವರ ಸೇವಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, एक कुर्सी रखते थे एक सामने ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ और ಇದ್ರು, वो एक कुर्सी बैठ जाते थे ಆ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು और ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ. प्रभु बोलते थे प्रभु आप यहाँ बैठना, मैं यहाँ बैठता। ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕರ್ತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದೆ. तो वो प्रभु से ऐसे बातें करते, ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ರೀತಿ ದೇವರ मतलब ये उनका विश्वास था। ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. विश्वास बिना उन्हें प्रसन्न करना ನಂಬಿಕೆ अनंत। ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. आपका विश्वास जैसा है परमेश्वर वैसा आएगा। ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ದೇವರು ಸಹ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತಾರೆ. और मैं कई बार क्या करता हूँ, मैं सोता हूँ, ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ, मैं बोलता हूँ प्रभु आइए ಕರ್ತನೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ, साथ में सोते हैं। ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. हालेलुया। Hallelujah. जैसा विश्वास वैसा परमेश्वर है। ಆ ತರ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮ क्योंकि विश्वास से ही हम उसको प्रसन्न करते हैं। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು Hallelujah. ಸಾಧ್ಯ. Hallelujah. अभी से ಈಗಿಂದಲೇ और परमेश्वर के पास जाना शुरू करें। ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು वो ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. हर जगह है, बस आपको जाना है। ಆತನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮಗೆ उसको ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. मत बोलिए वेलकम वेलकम वेलकम, ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಾಗತ 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 ಅಂತ. यू कम यू कम यू कम। ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಬಾ ನೀನ್ ಬಾ ನೀನ್ ಬಾ. हम ही नहीं चाहते, ನಾವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. हम ही नहीं जाते, वो तो पहले से वेट कर रहा है। ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. वो सामरी स्त्री याद है क्या आपको, ಸಮಾರಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದಾರ? वो आई कुएं के पास। ಅವರು ಬಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. अब एक बात बताइए, इतने दोपहर में कोई पानी भरने जाता है क्या? ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀರು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗ್ತಾರ? वो क्यों पानी भरने गई? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನೀರು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದ್ರು? परमेश्वर ने पानी उसका खाली कर दिया था।
ದೇವರು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. उसको पानी की तब जरूरत पड़ी इसलिए, अब इमरजेंसी थी। ಖಾಲಿ ಆದಾಗ ನೀರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು. प्रभु ने बोला इसका अगर पानी नहीं खाली करूंगा तो ये कुएं के पास नहीं आएंगी। ದೇವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಮನೇಲಿ ನೀರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬರಕ್ तो ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. कई बार परमेश्वर आपके जीवन में ना ऐसी स्थिति लाएगा कि परमेश्वर को आना ही पड़ेगा, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಆ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ क्योंकि ತರ್ತಾನೆ. परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास ही रहे। ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ. और वो बाद में आई, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದರು. यीशु पहले से बैठे हैं भाई। ಕರ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. हे स्वामी कौन है तू, पानी पिला। अरे बाप रे, बहुत सारी बातें हुई, ಏ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವ್ ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಮಾತುಗಳು ಅವರು. लेकिन यीशु ने बोला ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು, जो पानी मैं पिलाऊंगा ನಾನು ಕುಡಿಸುವಂತ उसे ನೀರು, पीकर ಅದನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿದು तो कभी फिर प्यासी नहीं। ನೀರು ಇನ್ನು ದಾಹ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. यीशु के पास जब आए जाएंगे ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ और जो यीशु आपको पिलाता जाएगा, ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ, जो खिलाता जाएगा, ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನಿಸುವಂತ वो ಸಮಯ, आप उससे इतने संतुष्ट रहेंगे। ಅದರಿಂದ ನೀವು ಬಲಶಾಲಿ ಆಗ್ತೀರಾ. संसार की चीजें ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳು आपको कूड़ा कचरा लगे, ನಿಮಗೆ ಕಸವೆಂದು ಎಣಿಸ್ತದೆ. कूड़ा कचरा लगे। ಅದು ಕಸವೆಂದು ಎಣಿಸ್ತೀರಾ. पौलुस क्यों कहता है ಪೌಲನು ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ये ಹೇಳ್ತಾನೆ, संसार की बातें मुझे कूड़ा कचरा लगे, ಈ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನನಗೆ ಕಸವೆಂದು क्योंकि ಎಣಿಸ್ತೇನೆ उसने ಅಂತ. उत्तम पानी को चख लिया। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಉತ್ತಮವಾದ ನೀರನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಿದ. हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. एक ही सीक्रेट है, ಒಂದೇ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಿದೆ. घुटनों पे बैठिए, ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಆತನ उसके ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ चरणों में ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. बैठा रहो। ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ये ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. पूरी पृथ्वी उसकी पैर की चौकी। ಈ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಆತನ ಪಾದಪೀಠವಾಗಿದೆ. मरियम ने चुना, ಮರಿಯಳು ಇದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, मरियम से वो कभी छीना न जाए। ಮರಿಯಳಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. मतलब एक तरीके से बोलूं, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, स्वर्ग जाने की स्टैंप वीजा लग गया उसका। ಪರಲೋಕ ಹೋಗುವಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮುದ್ರೆ ಆಕೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಲು. आप उसको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಅವಳು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. उसको स्टैंप, उसका स्वर्ग का सब कुछ उसको मिल गया। ಪರಲೋಕದ ಎಲ್ಲವೂ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. अब वो स्वर्गदूतों पे राज करने वाली बन गई। ಈಗ ಪರಲೋಕದನ್ನು ಆಕೆ ಆಳುವಂತವಳಾದಳು. और बाइबल में लिखा भी तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ದೇವದೂತರನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. उसी समय यीशु ने दे दिया सब कुछ उसको। ಅದೇ ಸಮಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು तो ಬಿಟ್ಟು. सोचिए, यीशु उसको दे सकता तो क्या हमको नहीं दे सकता? ಮತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ವಾ? तब तो वो पुरानी वाचा में थी, ಅದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. लेकिन हम तो उससे बढ़ के बड़ी वाचा में। ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೈ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಚಾ में. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. तो उससे बढ़कर वो हमें क्यों ना दे? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ? लेकिन प्रभु क्या चाहता है? ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಏನ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ? आ जा, ಬಾ ಬಾ, ನನ್ನ मेरे ಮಗನೇ पास ಬಾ, आ, ನನ್ನ आजा, ಮಗನೇ मेरी ಬಾ, गोदी में आ जा, ನನ್ನ मेरी गोदी में आ जा, ನನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಬಾ, अच्छा मेरे यहाँ ನನ್ನ पर ಮಡಿಲಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಾ, आ जा। ಬಾ. थक गया है, ನೀನ್ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ठीक है मेरे पास आके आराम ಸರಿ, कर। ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಆರಾಮ್ ಮಾಡು. थक गए ना, ನೀನ್ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ड्यूटी करके आ गए ना, ನೀನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಥಕ್ ಗಯೆ. ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ठीक है आओ अपने बेड पे मत सोना, ಈಗ ನೀನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು आओ यीशु के पास बैठो, ಬಾ, ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆ घुटनों पे हो जाओ, ಮಡಿಕಾಲ ಹಾಕು. घुटने दर्द दे रहे हैं, ಮಡಿಕಾಲ್ ನೋಯ್ತಾ सीधे ಇದ್ಯಾ? सीधे बैठ जाओ। ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೋ. प्रभु ದೇವ್ರೇ, मैं आया हूँ, ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, लेकिन मैं अभी कुछ बोलूंगा नहीं, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, मैं सिर्फ सुनूंगा, ನಾನು ಕೇವಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. क्योंकि थोड़ा थक गया। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀನಿ. अच्छा थक गया है, ಹೌದು, ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀನಿ. ठीक है बैठ जा, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಕುಳಿತು. मैं भी बैठता हूँ। ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೇನೆ. हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. इतना महान परमेश्वर हमारा, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. वो हमको समझ लेता है। ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. बस हमें करना क्या है, ಕೇವಲ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? छोटे बच्चे के साथ समान जाना है। ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. यीशु ने चेलों से कहा ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, बच्चों को मत रोको, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, मेरे पास आओ। ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ किसको मत रोको? ಯಾರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, बच्चों को, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. बच्चों के समान जाओ। ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ. मैं बच्चे के समान क्यों जाऊं? ನಾನು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಯಾಕೆ ಆತನ ಬಳಿಗೆ मैं तो ಹೋಗಿ? उम्र में बहुत बड़ा हूं। ಏನು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದೆ? तू अपनी नजर में बड़ा है, प्रभु के सामने बच्चा ही है। ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿದ್ದೀರಾ. कभी कभी ये मनुष्य जो स्वभाव है ना, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ವಭಾವ बहुत ಇದೆಯಲ್ಲ, ज्यादा सोचता है, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. लेकिन आप और मैं परमेश्वर के सामने उसके बालक के समान हैं। ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕರ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. सबके सामने आप मेच्योरिटी परिपक्वता दिखा सकते हैं, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯತನವನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸಬಹುದು, लेकिन यीशु के सामने नहीं दिखा सकते, ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಬೇಡಿ. क्योंकि उसने आपको बनाया भाई। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, आप उसके बच्चे हो भाई। ನೀವು ಆತನ आज ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ, आप भी उसके लिए छोटे ही हो। ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. अभी आपने सोचा उसके सिर्फ पैर इस पृथ्वी पे है,
ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆತನ ಕಾಲು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ. अब सोच लो वो खड़ा हुआ तो कितना बड़ा है, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆತನು और ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರಬಹುದು. चींटी से भी ज्यादा छोटे दिखते हैं उसके सामने। ನಾವು ಆತನ ಮುಂದೆ ಇರುವೆಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ हालेलुया। लेकिन इतना बड़ा परमेश्वर ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವರು इतनी से छोटी जगह में, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ इतनी बड़ी नम्रता है हमारी। ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ರತೆ क्यों ना हम भी नम्र होकर उसके पास जाएं। ನಾವು ಸಹ ನಮ್ರತೆಯಾಗಿ प्रभु ಆತನ मैं ಬಳಿಗೆ छोटे ಹೋಗೋಣ. बच्चे के समान आपके पास आता हूं। ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ एकदम ಸನ್ನಿಧಿಗೆ दिल खोल के बात करते ನನ್ನ हैं। ಹೃದಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ನಾನು छोटे ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. बच्चे दिल खोल के बात करते हैं ಚಿಕ್ಕ ना, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹೃದಯ जो ಬಿಚ್ಚಿ भी ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, डायरेक्ट बता देते हैं। ನೀವೇನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು कुछ तकलीफ हो गई बता देंगे, ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ किसी ने कुछ किया तो बता देंगे। ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. वैसा ही हुआ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಳಿ. मैं भी वैसे ही करता था। ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ದೇವರು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲಿಸಿದರು. प्रभु किस पर अपनी बातों को उजागर करता है पता है आपको? ದೇವರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? जिसका दिल खुला हुआ, ಯಾರ ಹೃದಯ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. जो सिर्फ लेने के लिए नहीं खोलता, ಅವರು ಕೇವಲ वो ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ देने के लिए भी खुला रहता। ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಹೃದಯ सब देता है। ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. प्रभु मैं वहाँ बैठा था, ದೇವರು ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೆ, मैं उनसे बात तो कर रहा था, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. लेकिन प्रभु यार मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಇಷ್ಟ आप ಆಯ್ತು. बताइए मैं क्या करूं? ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ऐसी बातें ಈ ತರ ಮಾತು बताइए प्रभु को। ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವು. प्रभु को अच्छा लगता है। ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಷ್ಟ खाना बनाते बनाते ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ अब प्रभु यार थोड़ी सी नमक ज्यादा करके अब क्या करूं मैं? ದೇವ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಏನ್ प्रभु ಮಾಡಿ? बोलेगा थोड़ी ज्यादा पानी दो। ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹಾಕು. हाँ ठीक हो जाएगा। ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. छोटी छोटी बात ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ आपको बता दूं, जब मैं बाइबल कॉलेज में अभी भी ನೀವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈಗಲೂ ಸಹ प्रभु मुझे छोटी छोटी बातें बोलता है, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मैं करता हूँ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. छोटी बातें। ಚಿಕ್ಕ ಮಾತು. कई बार बोलेगा ये कपड़े पहन, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕು, मैं पहन लेता ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಾಕೋತೀನಿ. हूं। मुझे दूसरा पहनना होता है, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ. लेकिन प्रभु यार ये तो कल ही पहना, फिर से वही पहन। ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆನೇ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ठीक है आप बोले तो पहन लेता ಸರಿ हूँ। ಆಯ್ತು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. फिर बाद में पता चलता ओ ये तो मेरी भलाई के लिए था। ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ನನ್ನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿಯೇ. समझ रहे आप? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ये रिश्ता है, ಇದು ಸಂಬಂಧ. ये रिश्ता प्रभु चाहता है। ಈ ಸಂಬಂಧ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ये मेरी छोटी छोटी बातों में वफादार ಈ है, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು वफादार है, ईमानदार, ऑनेस्ट। ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿದ್ರೆ और जब अगर मैं उसको बढ़ा दूंगा ಆವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡದು ये ಕೊಟ್ಟಾಗ वफादार क्यों ना हो? ನೀವು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ तो परमेश्वर पहले चाहता है आप छोटी छोटी बातों में वफादार हो, ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ और तब परमेश्वर बड़ी ಆಗ बात ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು तब ಕೊಡ್ತಾರೆ. देगा ही देगा। ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. इसलिए परमेश्वर के पास आओ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ उससे ಬನ್ನಿ. बातें करो, ಅವ್ರ जೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, सब कुछ बताओ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿ, अपने बेटे को चिंता बताओ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, सब कुछ खोल के रख दो, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಇಡಿ. नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು, अच्छा बुरा सब कुछ। ಒಳ್ಳೆದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲ. तब देखना ಆವಾಗ ನೋಡಿ आपका रिश्ता ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ऐसा बनेगा ना, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. सिय्योन पर्वत के समान बना रहे। ಸಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ सिय्योन पर्वत ಆಗ್ತದೆ. को कोई हिला सकता है क्या? ಸಿಯೋನ್ ಪರ್ವತವನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಲಾಗ್ತದಾ? कोई नहीं हिला सकता। ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. सिय्योन पर्वत कौन है? ಸಿಯೋನ್ ಪರ್ವತ ಯಾರು? यीशु। ಯೇಸು. यीशु है मेरा सिय्योन पर्वत। ಯೇಸು ನನ್ನ ಸಿಯೋನ್ जिसको ಪರ್ವತ कोई हिला ಆಗಿದ್ದಾನೆ. नहीं सकता। ಅದನ್ನು ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. आज ही निर्णय ले, ಇವತ್ತು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರಿ. 1 घंटे 1 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ आराम मत करो, 1 घंटा सिर्फ बैठ जाओ। ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, 1 ಗಂಟೆ ಕೇವಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. प्यार करते हो ना यीशु से, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಯೇಸುವನ್ನ, बैठ जाओ। ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. थक गए कोई बात नहीं, बैठ के थको, ಸುಸ್ತಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, प्रभु ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. प्रभु शक्ति देगा। ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. लेकिन ಆದ್ರೆ उसके बाद आप परिवर्तन हो, ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಪರಿವರ್ತನೆ उसके बाद आप महान काम हो, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ. परमेश्वर के वचन से प्रेम करना शुरू करो, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಬಯಸಿ उसको सोचते रहिए, ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, उसको मनन करते रहिए। ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇರಿ. तब देखना आपकी बुद्धि भी बढ़ती है। ಆವಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನೂ आप ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ संसार के कामों में व्यस्त नहीं रहे, ಮತ್ತು ನೀವು ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ आप ಅಳೆದು उस ಹೋಗಲ್ಲ. कामों को कैसे जल्दी करना है ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು वो परमेश्वर भी बुद्धि देगा। ಅದು ಬುದ್ಧಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. आज मैं अपना समय ज्यादा देर बर्बाद नहीं करता, ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು मुझे ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯಲ್ಲ. मुझे प्रभु वो समझ दे देता है कि कैसे इसको जल्दी करना है, ನನಗೆ ದೇವರ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು इसलिए ಅಂತ. सब कुछ टाइम से पहले हो जाता ಆದ್ರಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. है। क्यों? ಯಾಕೆ? क्योंकि प्रभु के साथ बैठता हूँ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಾನು प्रभु ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೇನೆ. बताता है। ದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. कई बार मुश्किल होती है करने में, ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, तो भी कर लेता हूँ, ಆದ್ರೂ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. लेकिन प्रभु का अच्छा लगता ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ है। ಒಳ್ಳೆ जब प्रभु का अच्छा लगता है, ಯಾವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸ್ತದೋ खुश होता है, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ जब वो ಆಗುತ್ತೆ. खुश होता है ಅವನು ಆನಂದವಾದಾಗ मैं खुश हूँ। ನನಗೂ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तो यीशु ने हमको बनाया, ಅದರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. हमारे द्वारा वो आनंद,
ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಆತನು ಆನಂದವಾಗಿರಲಿ. इसलिए बाइबल कहती है ಆದ್ರಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, उसका आनंद में रखो। ಆತನ ಆನಂದ ನನ್ನ. जब आप उसको आनंदित करेंगे ನೀವು ಆತನನ್ನು ಆನಂದ तब ಪಡಿಸುವಾಗ आपको बल मिलता जाएगा, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ताकत मिलेगी। ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. और आप उसको प्रसन्न ही नहीं करेंगे, आनंद ही नहीं देंगे तो कैसे ताकत मिलेगी? ಅದನ್ನೇ ಆನಂದವೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಲ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? आज कई लोग ढीले हैं ऐसे, ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಜನರು स्ट्रेंथलेस ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. क्योंकि परमेश्वर के जीवन से आनंदित नहीं है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಆನಂದವಾಗಿಲ್ಲ. और परमेश्वर आनंदित नहीं है इसलिए उनके पास बल नहीं है। ಈ ದೇವರು ಅವರಿಂದ ಆನಂದವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ अगर ಜೀವನದಲ್ಲಿ परमेश्वर आनंदित होगा ಆ ದೇವರು ಆನಂದವಾದರೆ तो आपके पास बल होगा ही। ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. आपको पता है हम मिनिस्ट्री करते तो ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. सुबह जाते हैं ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, सीधे शाम को आते हैं। ಸಾಯಂಕಾಲವೇ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇವೆ. कुछ परमेश्वर के दास बोलते हैं ಕೆಲವೊಂದು ದೇವ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, तुम कैसे करते हो? ನೀವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? थक वक नहीं जाते? ನೀವು सिर्फ ಸುಸ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. एक दिन नहीं करते, ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, हफ्तों तक करते रहते ಅನೇಕ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು हैं। लोग ಮಾಡ್ತೇವೆ. बोलते तुम थकते नहीं क्या? ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು हम ಸುಸ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. कहते हैं ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ जिसकी सेवा हम करते हैं ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ हमें ಇರುವಂತ शक्ति देता है। ಆತನು ನಮಗೆ और कई बार हम भी अचौकित हो जाते हैं, ನಾವು अचंभित हो ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ जाते हैं, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೇವೆ. यार ये शक्ति कहाँ से आई? ಅರೆ ಈ ತರ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ इतनी ಎಲ್ಲಿಂದ strength ಬರ್ತಾ कहाँ से आ रही है सेवा ಇದೆ? करने ಇಂಥ की? ಬಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? लेकिन परमेश्वर का वचन याद दिलाता है, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. परमेश्वर का आनंद मेरा। ದೇವರ ಆನಂದ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ. जब मैं उसको आनंदित करता ನಾನು हूँ ಆತನನ್ನು ಆನಂದ ಪಡಿಸುವಾಗ वो मुझे बल देता ಆತ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. है। एक उदाहरण देता हूँ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ फिर ಕೊಡ್ತೇನೆ, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. मैं स्कूल में काम कर रहा ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ था और ಮಾಡ್ತೇನೆ. शादी मेरा दूसरा साल। ನಾನು ಅದು 2ನೇ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. प्रभु ने बहुत अच्छे से बोला, ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. प्रभु ने ये बोला ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು, वचन डायरेक्ट आया, ವಚ್- वचन डायरेक्ट आया, वचन- ವಾಕ್ಯ हाँ डायरेक्ट आया अंदर। ವಾಕ್ಯ ಒಳಗಿಂದ ಬಂತು. और प्रभु ने कहा ಆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, जो दिखता है उस स्वामियों की तो अगर ईमानदारी से सेवा नहीं करता, ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, जो मैं नहीं दिखता तो उसकी सेवा क्या करेगा? ನೀನ್ ಕಾಣಿಸುವಂತದ್ದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ पहले जो- ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? पहले जो स्वामी तुझे दिख रहा है जिसके लिए तू काम कर रहा है स्कूल में, ದೇವ್ರು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ उसके लिए तू ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, पहले ईमानदारी से कर ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರು. और फिर तू मेरे लिए भी कर। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ನನಗೆ और उसके लिए ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರು. तू सेवा कर रहा है ये सोच के मत कर तू मनुष्य के लिए कर रहा है। ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. तू ये सोच के काम करना कि तू मेरे लिए कर रहा है, ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ तब ಮಾಡು. तू बरोबर करेगा, ಆಗ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ. एकदम टाइम टू टाइम करेगा, ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು समय ಮಾಡ್ತೀಯ. से पहले जाएगा, ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯ. बिल्कुल जो बोलेगा वो करेगा, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ. और तब ಆಗ तू मेरे लिए भी उससे उत्तम है। ನನಗಾಗಿ सह ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ. हालेलुया, हालेलुया। ऐसी होती है परमेश्वर की अगुवाई। ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ ದೇವರ ಒಂದು. लेकिन परमेश्वर अगुवाई कब करेगा? ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, जब आप उसके संगति करेंगे। ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು वो ಕುಳಿತಾಗ आपको बताएगा कि ड्यूटी आपको काम कैसे करना है, ಆತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು किस ಎಂಬುದಾಗಿ. प्रकार से संसार के लोगों के लिए जब आप काम करते कैसे करना है, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆತನು वो आपको ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. सब मैनेजमेंट सिखा देगा। ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ और ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. जिसके लिए आप संसार में काम कर रहे हैं वो भी बहुत खुश रहे। ನೀವು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. एक कंप्लेंट नहीं आएगी। ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ. पता मैं जहाँ जहाँ आज तक स्कूल में काम किया, ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ कई ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, स्कूलों में काम किया, ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. एक कंप्लेंट नहीं। ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪವಾದನೆ ಸಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ एक ಬಂದಿಲ್ಲ. जगह RSS के स्कूलों में काम किया था मैं 3 महीना। ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು RSS ಅವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ विरोधी ಮಾಡಿದ್ದೆ. थे वो लोग ಅವರು ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ರು. और मेरे को नहीं मालूम था, ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. मेरे को बाद में जाने का पता चला। ನಾನು ಹೋಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನನಗೆ ತಿಳಿತು. उनको उन्होंने पूछा कौन से कास्ट का है, ಅವರು ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. मैंने बोला मैं मसीह हूँ। ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನವನು. अपन नहीं डरती थी, ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಯಾರಿಗೆ मसीह अंदर रहता है, ಯೇಸು ನನ್ನೊಳಗಿರ್ತಾನೆ. कोई भी हो लेकिन मैं अपना इनकार नहीं करेगा। ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. वो मेरी गलतियों को ढूंढते, ಅವರು ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. एक गलती मिल जाए, ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಸಿಕ್ತು, एक गलती मिल जाए, ಈ ತಪ್ಪು ಸಿಗ್ಲಿ, अब भी इसके पैसे काट दूंगा पूरे। ಈಗಲೇ ಅವನ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ धमकी देते थे, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. मीटिंग्स होती थी टीचर्स की ಮೀಟಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ಗಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. और बहुत बोलते थे, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ सब ಇದ್ರು. टीचर्स को बोलते थे, ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. लेकिन मुझे नहीं बोलते, ಆದ್ರೆ ನನಗೇನು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. सिर्फ मुझे नहीं बोलते। ಕೇವಲ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ क्यों ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. नहीं बोलते थे? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ? क्योंकि परमेश्वर ने काम करने का तरीका सिखाया ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ जिसमें से मनुष्य तिनका नहीं निकाल सकता। ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, ನೀವು ಕರ್ತನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ परमेश्वर आपको बताएगा कैसे काम करना है। ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ
ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ किसी जगह फॉल्ट नहीं होगा, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರೋದಿಲ್ಲ. एकदम परफेक्ट होगा। ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು वो ಮಾಡ್ತೀರಾ. वो आपका प्रमोशन कर देंगे जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ऐसा हमारा परमेश्वर, ಈ ರೀತಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ लेकिन वो होगा ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. परमेश्वर के चरणों में बैठना, ಆತನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಆತನ अपना ಪ್ರಸನ್ನತೆ समय देना पड़ेगा। ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. बाइबल कहती है ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, जो बोओगे वही खाओगे। ನೀವು ಏನ್ ಬಿತ್ತುತ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೇ ಕೊಯ್ತೀರಾ. अपना समय परमेश्वर के पास दोगे तो उत्तम फसल होगा। ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೀಳ್ತೀರಾ. मरियम ने दिया और उसने उत्तम कहा, ಮರಿಯಳು ಆ ರೀತಿ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. आप और मैं देंगे तो हम भी उत्तम। ನಾವು ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲವನ್ನು आइए ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. प्रभु से अभी कहे, प्रभु ನಾವು ಈಗಲೇ ಹೇಳೋಣ, ದೇವರೇ मैं अपना समय देना चाहता ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. हूँ। बोले मैं अपना समय देना चाहता ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಸಮಯ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. हूँ, मैं अपना समय देना चाहता ನನ್ನ ಸಮಯ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. हूँ। प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूँ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ मुझे ಬರಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. शक्ति दे, ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ, मुझे शक्ति दे ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ. कि मैं आपके साथ समय बिता सकूं, ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು, आपके साथ रह सकूं, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು, आपके साथ एक रिश्ते में आ सकूं, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರಲು, आपकी आवाज को सुन सकूं, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಲು, आपके दर्शनों को देख सकूं। ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಲು प्रभु मैं आना चाहता हूँ, ದೇವರು ನಾನು ಬರಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ನನಗೆ प्रभु मुझे ಬೇಕಾಗಿದೆ. आपका अनुग्रह चाहिए। ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. प्रभु बाइबल कहती है ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು, आपका अनुग्रह मेरे लिए ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. प्रभु ದೇವರೇ हमारी मदद, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. होली स्पिरिट ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ हमारी अगुवाई ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳು. और अपने नाम की महिमा। ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. धन्यवाद, ವಂದನೆ ದೇವರೇ, धन्यवाद, ವಂದನೆ ಕರ್ धन्यवाद। ವಂದನೆ. जो वचन बोया गया प्रभु ಈ आपके हाथों से, ವಾಕ್ಯವು ನೀನು ಬಿತ್ತಿರುವಂತ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. तो वचन फलवंत होने पर ಈ ವಾಕ್ಯ ಫಲಭರಿತವಾಗಲಿ, और आपके नाम की महिमा, ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. यीशु के नाम ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ आदर महिमा आपको दे। ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. In the name of Jesus ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ हम प्रार्थना को मानते ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು हैं। ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. आमीन।